प्यारे बच्चों, जिहड़ा सितंबर 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ एग्ज़ाम शुरू ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 8ਵੀਂ ਦਾ ਮੈਥ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਣਿਤ ਦਾ, ਉਹ ਪੇਪਰ 30 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਆ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ 1 ਅੰਕ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। आंसर की जो तुसी पेपर च करके आए हो, जिथे टिक लगाई है, तुसी देखना भी तुहाडे क्वेश्चन किन्ने ठीक है किन्ने गलत ने। तुसी अपने नंबरों का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो जे तुहानूं किसी क्वेश्चन दे विच कोई प्रॉब्लम आउंदी आ या तुहानूं लगदा कि क्वेश्चन की समझ ही नहीं लगी या किस तरह, तो तुसी मैनूं कमेंट करके जरूर दसना कि सर आह क्वेश्चन जिहड़ा वा इहदा सलूशन पा दो। मैं तुहाडे लई सलूशन उहदा जरूर लैके आवांगा। और देखदे हां जिहड़ा पहला क्वेश्चन आ कि जिहड़ा ग्राफ दिता होया वा, इहदे विच उन्हां ने क्वेश्चन की पुछिया वा कि हेठ दिता ग्राफ कुछ विद्यार्थियों के पसंदीदा फलों सेब, केले, अंगूर, अंब अते संतरे दे प्रतिशत नूं दर्शाउंदा है। यह तो साडा जिहड़ा पहला क्वेश्चन आ, उहदे च आ ग्राफ दिता है, देखो साइड के उपर। हुण इहदे विच परसेंटेज दसी हुई आ। हुण जिहड़ा इहदा आंसर आ जिहड़ा पहले क्वेश्चन दा वा कि उहदे च उन्होंने पूछा भी हेठ लिखिया विचों किहड़ा कथन सही नहीं है। आ देखो आ लाइन लिखी हुई है भी किहड़ा सही नहीं है, यानी कि गलत वा। ग्राफ नूं देख के असीं ये दसना। बच्चों ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੇਬ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਤੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੋਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਤਿਰਛੀ ਆ ਰਹੀ, ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਥਨ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ क्वेश्चन जिहड़ा पहले का आंसर तुहानूं पता लग गया 3 आ। उस तो बाद दूसरा क्वेश्चन देखो की आ कि 2/5 और अंदर ब्रैकेट दे विच वा 3/7 जमा 4/5 इन्हां नूं सॉल्व करना सी। इहदा तरीका की सीगा बच्चों, आ देखो सब तो पहलां तो असीं जिहड़ी 2/5 जिहड़ा वा इस तरह लिखिया रखना सीगा और ब्रैकेट दे अंदर जिहड़ा सी उहदा एलसीएम सीधी मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35 और उपर वाली जिहड़ी आ तिरछी गुणा हो जानी आ, 3 5 15 15 जमा 28। आ देखो हुण जिहड़ा यह 15 जमा 28 बनता जे 43 और 43 नूं बाहर वाले 2 नाल जदों मल्टीप्लाई कीती इहदे नाल जदों मल्टीप्लाई कीती 43 नूं तो बन जाना 86 ते जदों 35 नूं 5 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो कितना बनेगा 175। तो इहदा ऑप्शन नंबर 3 इहदा आंसर जे 86/175। ये साडा दूसरे क्वेश्चन का आंसर सीगा। ये भी तुहानूं पता लग गया। तुसी देख लियो अपनी तुसी आंसर की लगा के आए हो उहदे ते। उस तो बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जिहड़ा तीसरा क्वेश्चन आ। आ देखो बच्चों जिहड़ा तीसरा क्वेश्चन आ, इहदे विच उन्होंने की दिता कि हेठ लिखिया विचों जिहड़ा किहड़ा एक पूर्ण घन संख्या दे गुणनखंड नहीं आ। पूर्ण घन बनाउण वास्ते बच्चों जिहड़े साडे गुणनखंड हुंदे आ, सारिਆਂ ਦੇ 3-3 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3-3 ਦਾ ਸੈੱਟ ਆ, 2 ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਆ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3-3 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 6 3 ਵਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 3 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਾ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ 1 3 ਇਕੱਲਾ ਬਚਦਾ ਪਿੱਛੇ, यानी कि ये 3 ਦੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ नहीं हैगा। तो इस करके ये ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन वा ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ आंसर होएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होएगा। ये पूर्ण घन ਜਿਹੜਾ ਵਾ वो संख्या के गुणनखंड नहीं हैं। ऑप्शन 3 का आंसर आ। चौथा क्वेश्चन की है, एक घनाकार बक्से का आयतन दिता होया वा और ये किनारे की लंबाई कढ़नी आ। हुण देखो जिहड़ा घनाकार बक्से का आयतन जिहड़ा हुंदा वा उहदा फार्मूला तुहानूं पता ही आ भी आयतन का फार्मूला हुंदा a⁻³ इज़ इक्वल टू जिहड़ी रकम दित्ती होई आ, यानी कि असी 1331 जिहड़ा वा उहदा घनमूल कढ़ना सीगा 1331 का। तो यदा जिहड़ा जदों असीं घनमूल कढ़ांगे तो वो आंसर कितना आउंदा जी 11। 11 नूं 3 वारी गुणा करो तो ये आ जांदा ऑप्शन नंबर 3 का आंसर जे जिहड़ा साडा चौथा क्वेश्चन सीगा। उस तो बाद पंजवां क्वेश्चन की आ, अवतार के पिता की उम्र अवतार की उम्र के 3 गुणा तो 4 साल घट है। यानी कि जे असीं अवतार की उम्र x मान लीए तो x नूं 3 नाल गुणा कर देंगे तो वो 4 घट वा, यानी कि -4 कर देंगे। तो पंजवें क्वेश्चन की जी ऑप्शन जी पहली आ वो इहदा आंसर होएगा 3x - 4। छेवां क्वेश्चन, हेठ लिखिया विचों किहड़ी संख्या नूं 6 नाल वंडिया जा सकता है। बच्चों जिहड़ी संख्या 2 ते 3 दे पहाड़े च वंडी जाती है उही 6 नाल वंडी जाती जे। हुण तुसीं देखो जिहड़ी संख्या का इकाई अंक
ਇਕਾਈ ਅੰਕ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ 0 ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, 5 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 9 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ 6 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਏਗੀ ਸੰਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ 1 ਜੇ 3390। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ 0.6 ਕਿਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 0.6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ 6/10। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਨਾਲ, 2 ਤੀਏ 6 ਅਤੇ 2 ਪੰਜੇ 10, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3/5। ਹੁਣ 3/5 ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5/3। ਇਹ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 5 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਏਕਮ 3 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਥੱਲੇ 2। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਣੇਗਾ 1 ਸਹੀ 2/3 ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੀਸਰੇ ਆਨਸਰ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 7ਵੇਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 2 ਉਚਿਤ ਭਿੰਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਉਚਿਤ ਭਿੰਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਭਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਆ, 8ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੂਸਰਾ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਭਿੰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚਿਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1/2 ਨੂੰ 1/3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 1/6, ਯਾਨੀ ਕਿ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਆ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ, ਤੀਸਰਾ ਹੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੀ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਭਿੰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਭਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਭਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9। ਰੀਨਾ ਕੋਲ 8/11 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰੀਬਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 2/11 ਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਲੰਬੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, 8/11 ਡਿਵਾਈਡ 2/11। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਰਮ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 8/11 ਡਿਵਾਈਡ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਕਮ 11/2। 11 ਨਾਲ 11 ਕੱਟ ਅਤੇ 2 ਚੌਕੇ 8 ਅਤੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4। 4 ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਜੇ। 9ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 10 ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ AB ਜਮ੍ਹਾਂ A/B ਜਮ੍ਹਾਂ C/D ਬਰਾਬਰ 0 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ C/D ਆ ਉਹ ਸੰਖਿਆ AB ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਨਾਲ ਆਨਸਰ 0 ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਨਸਰ 0 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਦੇਖੋ ਕਿ 21/5 ਸੰਖਿਆ 11 ਦਾ ਗੁਣਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 11 ਦਾ ਗੁਣਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੀਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੀਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆ ਤੀਸਰੀ ਵਾਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੋੜਿਆ 5 ਨੂੰ ਅਤੇ 1 ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6। ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ 11 ਦਾ ਭਾਗਫਲ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਵਾ 0 ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ 11 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 6 ਆਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਅੰਤਰ ਬਣੇਗਾ। 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਏ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖੀਏ, ਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 4, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਆਨਸਰ 4 ਦੋਵੇਂ 2 6 ਅਤੇ 6 ਘਟਾਓ 6 ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 11 ਨਾਲ ਭਾਗਫਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਲਿਖੀਏ। 11ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਜੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਘਣ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੇ ਆਹ 4 ਨੰਬਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 30 ਨੂੰ 30 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ 900 ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਘਣ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 900 ਅਤੇ ਆਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 13ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕਥਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਬਹੁਲਕ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਥਨ ਸੱਚ ਜੇ ਕਿ ਬਹੁਲਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਆਹ 14ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ
ਸੰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 756 ਘਟਾਓ 657 ਤੇ 908 ਘਟਾਓ 809। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸੰਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 756 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 657 ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 16 ਚੋਂ 7 ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 9, ਇੱਧਰ 14 ਬਚੇ, 14 ਚੋਂ 5 ਗਏ ਤੇ 9, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 99 ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 99 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 99 ਆਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 908 ਵਿੱਚੋਂ 809 ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 14ਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 15ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੋੜਫਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ 23 ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਤੇ 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 5 ਤੇ 5। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ 11 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 3 ਉਹ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ 13 ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ 31, ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ 44 ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 11 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 3 ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ 11। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ 16ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਕੋਣ 4:5:5:11 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 360 ਡਿਗਰੀ। 360 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਨੁਪਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਜੇ 4 + 5 9, 9 ਤੇ 10 19, 19 ਤੇ 11 30। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 30 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ 3 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ 12 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ x ਲੈਣਾ ਵਾ। ਵੈਸੇ 4x + 5x ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 12 ਤੇ 12 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 4 ਨਾਲ ਤੇ 12 ਚੌਕ 48, 12 5 60, 12 ਦਾ 120 ਤੇ 12 11 132। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ 16ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ। 17ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਣ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਹੁਣ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 360 ਤੇ 90 ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 17ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 18ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਕੋਲ 1800 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਿਟਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੁਪਈਸ 12000 ਹੈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ n ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਜੇ ਬੱਚੇ 18ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ 2 ਬਣਦਾ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ n ਦਾ ਮੁੱਲ 17 ਭਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਦੇਖੋ 1800 ਜਮ੍ਹਾਂ 600 ਅਤੇ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਗੁਣਾ 17। ਹੁਣ 17 ਛੀਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 102, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 102। 17 ਛੀਕੇ 102 ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੋੜਿਆ 1800। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 2 10, 2 ਤੇ 12000। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ 12000 ਰੁਪਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 12000 ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। 19ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚੂਨ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਗਮਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ 2 ਗਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 3 ਝਾੜੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 5:6। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ 2 ਗਮਲੇ ਅਤੇ 3 ਝਾੜੂ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਗਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇੱਕ ਗਮਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 250 ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ 250 ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 500 ਆਉਂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਵਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ 250 ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 300 ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਆ 3, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 600। ਹੁਣ 600 ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 5:6। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਮਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 250 ਰੁਪਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 3 ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੋ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਾਪ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਖਾਸ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਸਾਈਡਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਮਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 21ਵਾਂ। ਜੇ 2 ਵਿਕਰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ, ਆਇਤ ਦੀ, ਪਤੰਗ ਦੀ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ।
ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜੇ ਦੋ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਿਕਰਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 22ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸੰਖਿਆ 9 ਨੂੰ m ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅੰਜਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9 ਨੂੰ m ਚੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 m-9। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 23ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕਿ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਵਿਅੰਜਕ 3x -4 ਤੇ 2x ਜਮਾ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ 3x ਘਟਾਓ 4 ਬਰਾਬਰ 2x ਜਮਾ 1। ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਸੀ, x ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3x ਘਟਾਓ 2x ਬਰਾਬਰ 1 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ 4 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ x ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਰਾਬਰ 5, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 3 ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ 23ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ 24ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾ ਕਿ ਸੰਖਿਆ 243 ਦੇ ਘਣ ਦੇ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 243 ਆ, ਪਿੱਛੇ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 3। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਨੂੰ ਘਣ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ 3 ਤੀਏ 9, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 9 ਤੀਏ 27। ਹੁਣ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 7, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 24ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। 25ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਘਣ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ -1 ਵਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਘਣ ਕਰੀਏ ਤੇ 1 ਦਾ ਘਣ ਤੇ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 3 ਨੰਬਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 13 ਅਤੇ 14 ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ 13 ਦਾ ਵਰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ 169, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 196। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ 3 ਆਏਗਾ 26। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 26 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 27ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਆ ਜਿਹੜਾ 27ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ ਖੇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਭੁਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 31.36 ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3136 ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ 56 ਤੋਂ 5.6 ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 56 ਨੂੰ 56 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 3136। ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਛੱਡੀਏ ਤੇ 31.36 ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ 1 ਤੋਂ 1000 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਘਣ ਹਨ। ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਘਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ 1, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਾ ਘਣ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ 1000। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਆ ਗਈ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣੀਆਂ 10, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 29ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ। 29ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ 192 ਨੂੰ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਭਾਗਫਲ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਘਣ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 29 ਨੂੰ 129ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 192 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 192 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ 3 ਛਿਕੇ 18 ਤੇ 3 ਚੌਕੇ 12। ਹੁਣ ਆ ਥੱਲੇ 0 ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਫਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 64। 64 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਘਣ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪੂਰਨ ਘਣ ਵਾ 4 ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 64। 4 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 4 3 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, 4 ਚੌਕੇ 16 ਚੌਕੇ 64, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 64 ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ 3 ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ 29ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ 3 ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਗੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਵਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ।
ਬਾਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਦਭਾਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿੰਨੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਗਲਤ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।